Hello and welcome everyone for the English online session. આજે આપણે આ વિડિયો દ્વારા ટેન્સીસ વિશે કેટલીક બેઝિક ચર્ચા કરીશું. Actually, tenses are very important in all aspects. If you want to develop fluency, then tenses are must. If you want to develop proper writing skill, then also tenses are the must. So tenses are the foundations of everything. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધી જ રીતે તમારે જો ઇંગ્લિશમાં સારી રીતે વાક્ય રચના ડેવલપ કરવી હોય કે સારી એવી સ્પોકન સ્કિલ ડેવલપ કરવી હોય, બધી આસ્પેક્ટમાં તમારા માટે ટેન્સીસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે. તમે બેઝિકલી જાણો જ છો કે ઇંગ્લિશમાં generally three tenses are there. દરેક ટેન્સના 4 subdivision છે. So in total you can say there are 12. So one by one we are going to cover all the tenses through this video session. So before we begin with the tense, let us talk about what is a verb, because verbs are very important from the point of view of tenses. और tenses ની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે verb બહુ જ મહત્વનું પાસું બની જાય છે. કેમ કે જેમ જેમ ટેન્સ બદલાતા જશે એમ વર્બ્સમાં પણ વેરિએશન આવતું જશે. ફરી એક વાત સાંભળી લો કે જેમ જેમ ટેન્સ બદલાતા જાય છે તેમ તેમ વર્બ્સમાં પણ વેરિએશન આવતું જાય છે. If you know proper verb form of all tenses, then the formation of the sentence will be grammatically correct. It will help you in the spoken skill. Not only that, it will also develop your proper writing skill. એટલે બધા જ પાસામાં આ ટેન્સીસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જ્યારે આપણે ટેન્સીસની શરૂઆત કરી રહ્યા છે તો સેન્ટેન્સનું એક હાર્ટ કહી શકાય એવું એને વર્બ કહેવાય. તો વર્બની ડેફિનેશન શું અથવા વર્બને તમે શું સમજો છો એ બહુ મહત્વનું છે. તમારામાંના ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ સાંભળ્યું હશે કે verbs are action words. Verbs are action words, right? તમે આટલે સુધી તો સાંભળ્યું હશે, but what else about certain exceptional case? કે તમે ખાલી એટલા પૂરતું લિમિટ રાખશો કે verbs are action words, but other than that also verb is something. Say for an example, if verb is action word, then if I say I am Pradeep, in that there is no action word, but still there is a verb am. So we have to come out with a proper understanding of verb. એટલે આપણે verb ની proper understanding હોય એ બહુ મહત્વનું છે. Verbs are no doubt action words. They also show the state of having something or being something. તમારે આટલું યાદ રાખવાનું કે verbs ક્રિયા તો બતાવે છે, એની સાથે સાથે it shows the state of having something. કોની પાસે શું છે, કોની માલિકીમાં શું છે એ પણ બતાવે છે, અને એની સાથે એ પણ બતાવે છે કે કોણ શું છે. Say for an example, if I write action words here, action words. So action words like dance, play, run, etc. Right? These are action words. Other than that, it will also show the state of having. Instead of having, we use the word has, have, or had. Now see, has, have, and had will not show any action. Still they are verbs. Has, have, and had, they will not show any action. Still they are verbs. આ ત્રણેય has, have, અને had action નથી બતાવતા તો પણ એને ક્રિયાપદ કહેવાય. Because if I write a sentence, here it becomes a verb. I have a book.
here in this particular sentence, we do not have action word. Still, this have is a verb. So it shows that I have a book. Other than that, it also shows the state of being something. Now, state of being are is described by am, is, are, was, were. In simple present tense or present tense, you can say that we use am, is, are. Present tense માં આપણે am, is, are use કરીએ છીએ અને past tense માં was, were use કરીએ છીએ. They do not show any action. આમાં તમને કોઈ action નહીં દેખાય તો પણ એને verb જ કહેવાય. In another word, we can say that they are forms of to be. આને forms of to be પણ કહેવાય છે. I can give you example of sentence. She is a doctor, right? Here, action is not there, but still is a verb. એટલે કોણ શું છે એ બતાવવા માટે પણ verb નો ઉપયોગ થાય. હવે સિમ્પલ અને સાદી ભાષામાં તમે એમ સમજી શકો છો કે verbs are action words. Action words like dance, play, run, etc. They also show the state of having something. એ કોઈકનું માલિકીપણું દર્શાવવા માટે પણ વપરાય છે. કોની પાસે શું છે એ દર્શાવવા માટે પણ વપરાય છે. So I have a book. And they also show the state of being something. કોણ શું છે, કોની પોઝિશન શું છે એ દર્શાવવા માટે પણ verb નો ઉપયોગ થાય છે. For example, she is a doctor. Like state of being am, is, are, was, were. હવે તમારે ગુજરાતીમાં being નો મતલબ જાણવો હોય તો being એટલે હોવું. Being means હોવું. So hope you are clear with the understanding of the verb. Now, before we begin with anything else, this tense becomes quite important. First tense that we will cover in this video is simple present tense. સૌથી પહેલા આજે આપણે simple present tense વિશે શીખીશું. હવે કોઈ પણ tense વાપરતા પહેલા આપણને ક્લિયર કટ આઈડિયા હોવો જોઈએ કે આ પર્ટિક્યુલર ટેન્સ મારાથી ક્યારે યુઝ થાય. તો સૌથી પહેલા when we talk about routine. When we talk about routine, we use simple present tense. જ્યારે હું મારા રોજિંદા કાર્યોની વાત કરું, રોજ બરોજ બનતા કાર્યોની વાત કરું, તો એ સમયમાં મારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરવાનો છે. જેમ કે I get up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. હું 6 વાગે ઉઠું છું. હવે તમારો પણ સવારે ઉઠવાનો સમય નક્કી હશે. કેટલીક બાબતો આપણા રોજિંદા જીવનમાં રોજ બનતી હોય છે. જેમ કે તમારા પેરેન્ટ્સ નું જોબ પર જવાનો ટાઈમ, જોબ પરથી પાછા આવવાનો ટાઈમ, તમારો સ્કૂલે જવાનો ટાઈમ, સ્કૂલેથી પાછા આવવાનો ટાઈમ. જેમ કે તમે રોજ બપોરે કેટલા વાગે જમો છો, સાંજે કેટલા વાગે જમો છો. અમુક એક્ટિવિટીઓ રોજ બનતી હોય છે. આવી એક્ટિવિટીઓ જે રોજ રોજ બનતી હોય છે એવી એક્ટિવિટીને આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં દર્શાવીએ છીએ. So when we talk about routine life, રોજ બનતી બાબતોને આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં દર્શાવીએ છીએ. Now number 2, when we talk about universal truth. When we talk about universal truth, we use simple present tense. હવે જ્યારે આપણે સનાતન સત્યની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરવાનો છે. Universal truth like the sun rises in the east. Okay. હવે કેટલાક એવા સનાતન સત્યો છે જેને આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ નકાર નથી કરી શકવાનો. એવા બધા વાક્યોને હંમેશા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જ લખાય છે. જેમ કે સ્ટાર સાઇન્સ
stars shine at night. સ્ટાર રાત્રે ચમકે છે. હવે એ જનરલી રાત્રે જ થાય છે. This is universal truth. During the daytime stars are there in the sky but we can't see. આપણે દિવસે સ્ટાર ને જોઈ શકતા નથી. We can see them shining in the sky at night only. So કેટલાક સનાતન સત્ય છે જેનો આપણે નકાર નથી કરતા, અને જ્યારે આપણે આવા સનાતન સત્યોની વાત કરતા હોઈએ તે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે આપણે એને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં વર્ણવવાનો છે. હવે ત્રીજી સિચ્યુએશન જેમાં આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરવાનો છે. when we talk about likes and dislikes. જ્યારે આપણે પસંદ નાપસંદની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, I don't like coffee. હવે બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિને શું પસંદ છે શું નથી પસંદ એ દર્શાવવા માટે પણ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરીએ છે. હવે ચોથી સિચ્યુએશન જેમાં આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. when we talk or narrate a proverb. જ્યારે હું કહેવત કે રૂઢિપ્રયોગોનો ઉપયોગ કરું ત્યારે હું સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરું છું. મીન્સ કે આપણે જ્યારે કહેવતો રૂઢિપ્રયોગો આવી બાબતો આવે ઇંગ્લિશમાં ત્યારે આપણે સાદા વર્તમાન કાળ એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરવાનો છે. Say for an example, practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. So કહેવતો હોય રૂઢિપ્રયોગો હોય આવા બધા સેન્ટેન્સીસ આવે ત્યારે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે આજ પછી તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે 4 પરિસ્થિતિમાં આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એક તો જ્યારે આપણે આપણા રૂટીન લાઈફની વાત કરતા હોય ત્યારે, પછી જ્યારે આપણે યુનિવર્સલ ટ્રુથ સનાતન સત્ય દર્શાવતા હોય ત્યારે, જ્યારે આપણે પસંદ નાપસંદની વાત કરતા હોય ત્યારે, અને જ્યારે કહેવત કે રૂઢિપ્રયોગોનો ઉપયોગ કરતા હોય આપણા વાક્યોમાં ત્યારે આપણે સાદા વર્તમાન કાળ એટલે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે આટલું સમજ્યા પછી જ્યારે તમારામાં પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે તો શરૂઆતમાં તમે કોન્શિયસલી સેન્ટેન્સ ફ્રેમ કરશો, પણ ધીરે ધીરે તમારા સેન્ટેન્સ ગ્રામેટિકલી કરેક્ટ આવતા જશે. હવે એ સમજ્યા પછી તમારે જે બીજી બાબત સમજવાની છે એ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં વર્બ ફોર્મ કયું હોય. વોટ ઇઝ ધ વર્બ ફોર્મ ઇન સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ? તો તમને જણાવી દઉં કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જેટલો સમજીએ છે એટલો ઈઝી છે નહીં. જેટલો સિમ્પલ લાગે છે એટલો જ કોમ્પ્લેક્સ છે કે એમાં 4 સિચ્યુએશનમાં આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વાપરીએ છીએ જે આપણે પહેલા જોઈ ગયા. હવે એના 4 અલગ અલગ વર્બ ફોર્મ્સ પણ છે જેને સારી રીતે સમજવાની જરૂર છે. જો એ વર્બ ફોર્મ્સ ને સમજવામાં થોડી પણ ગફલત થઈ તો કદાચ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ને તમે ન્યાય નહીં આપી શકો. એટલે જે સૌથી પહેલું વર્બ ફોર્મ છે તમારે યાદ રાખવાનું કે V1 યુઝ કરીએ છે. V1 એટલે ક્રિયાપદનું મૂળ સ્વરૂપ. જો V1 યુઝ નથી કરતા તો એની સાથે s કે es લાગેલો હોય છે. એક તો પરિસ્થિતિ એ કે આપણે V1 યુઝ કરીએ છીએ એટલે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, અથવા ક્રિયાપદના મૂળ રૂપની સાથે s કે es અટેચ હોય તો સમજવાનું કે એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. See for an example, they walk every day. And if I write C subject, C walks every
they. હવે બંને વાક્યો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં છે, પણ અહીંયા જે પહેલું સેન્ટેન્સ છે ત્યાં ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ યુઝ થયું છે, જ્યારે બીજું સેન્ટેન્સ છે એમાં એસ કે યસ લાગેલું છે. હવે તમારામાંથી કેટલાકને કન્ફ્યુઝન હશે કે ક્યારે મૂળ રૂપ વપરાય અને કોની સાથે એસ કે યસ યુઝ કરવાનો છે, તો એ પણ આપણે ક્લિયર કરી દઈએ કે આઈ, વી, યુ, દે એન્ડ પ્લુરલ, એટલે કે જ્યારે બહુવચનની વાત કરતા હોય તો હંમેશા V1 યુઝ કરવાનો. ફરી એક વખત આઈ, વી, યુ, દે અથવા પ્લુરલની વાત કરતા હોય ત્યારે આપણે V1 યુઝ કરવાનો. જેમ કે અહીંયા દે છે અને અહીંયા પણ દે છે, તો અહીંયા મૂળ રૂપ યુઝ કર્યું છે અને અહીંયા પણ એ લખવામાં આવ્યું છે કે આઈ, વી, યુ, દે હોય ત્યારે તમારે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ યુઝ કરવાનું. But when we talk about he, she, it and third person singular, ત્રીજા પુરુષ એક વચનની વાત કરતા હોય તો ક્રિયાપદને જો મૂળ રૂપ હોય છે અને એસ કે યસ લાગેલું હોય છે. સો આ વસ્તુ તમારે ક્લિયરલી યાદ રાખવાની કે ક્યારે વાક્યમાં એસ કે યસ વપરાય અને ક્યારે વાક્યમાં ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વપરાય. અહીંયા તમારા માટે હિન્ટ્સ ક્લિયરલી આપેલી છે. જો યાદ નથી રહેતી તો આને તમે ક્યાંક તમારી નોટબુક્સમાં લખી પણ શકો છો કે તમને એમ લાગશે કે આ સિમ્પલ એસ કે યસ થી શું ફરક પડવાનો છે. બહુ મોટો ફરક પડશે, કારણ કે એક બ્લેન્કમાં તમને વોક આપ્યું હશે, બીજીમાં વોક્સ આપ્યું હશે. જો તમે આ બંનેનો ભેદ નહીં પારખી શકો તો એરર કરેક્શનમાં પણ પ્રોબ્લેમ થશે અને એની સાથે સાથે તમારો એક માર્ક્સ જશે. એ વસ્તુ તો અલગ જ છે. એટલે એક સિમ્પલ લેટર એસ લખવામાં જો ગફલત કરું છું તો મારા માર્ક્સ જવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. So I don't want this particular thing to happen with you. આવી વસ્તુ તમારી સાથે ના થાય એટલે આ નાની નાની બાબતોને તમારે સારી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે. હવે જે બીજું ક્રિયાપદ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જેમ કે નકાર વાક્ય હોય અથવા પ્રશ્ન વાક્ય હોય. When we talk about negative sentence or question sentence, in that we have verb like do, does plus V1. જ્યારે વાક્ય નકાર હોય કે પછી પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો એમાં do, does અને V1 ફોર્મેશન આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, they don't walk every day. તો અહીંયા they don't walk every day, and here she doesn't walk every day. હવે બંનેમાં તમે જોશો તો એકમાં ડોન્ટ યુઝ થયું છે, બીજામાં ડઝન્ટ યુઝ થયું છે. હવે જેમ એસ કે યસ માં તમને પ્રશ્ન થતો હતો એ જ રીતે આમાં પણ પ્રશ્ન થતો હશે કે ક્યારે ડુ વપરાય, ક્યારે ડઝન્ટ વપરાય. તો આઈ, વી, યુ, દે એન્ડ પ્લુરલ આવે, પ્લુરલ એટલે કે બહુવચન, ત્યારે તમારે ડુ વાપરવાનું છે. અને જ્યારે હી, સી, ઈટ અથવા થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર આવે ત્યારે તમારે ડઝ યુઝ કરવાનું છે. એટલે આ સિમ્પલ વસ્તુઓ તમે યાદ રાખી લેશો તો તમારી ભૂલો થવાની શક્યતા બહુ ઓછી થઈ જશે. એટલે ડુ, ડઝ ક્યારે વપરાય એ પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હવે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલો સિમ્પલ નથી. મેં પહેલા કહ્યું એમ એમાં અલગ અલગ વર્બ ફોર્મ્સ આવે છે. જેમ કે વિધાન વાક્ય હોય, અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ, તો એમાં વર્બ ફોર્મ્સ આવું આવે છે V1 પ્લસ એસ ઓર ES. જ્યારે પ્રશ્ન વાક્ય કે નકાર વાક્ય હોય તો વર્બ ફોર્મેશન બદલાઈ જાય છે.
ડુ ડસ પ્લસ V1 એટલે આ બધું તમને ઝીણવટપૂર્વક ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હવે ત્રીજું જે વર્બ ફોર્મ છે એની વાત કરીએ આપણે તો એમ ઇઝ આર આ ત્રણ યુઝ થયેલા હોવા જોઈએ બટ યુઝડ અલોન જો એકલા યુઝ થયા હોય તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ બતાવે છે પણ જો આ એમ ઇઝ યુર કોઈ એમ ઇઝ આર કોઈ બીજા વર્બ સાથે યુઝ થયા હોય તો એ ટેન્સ બદલાઈ જાય છે જેમ કે અહીંયા સી ઇઝ અ ટીચર અહીંયા તમે નોટિસ કરશો તો અહીંયા ઇઝ એકલું વર્બ છે અને અહીંયા કન્ડિશન શું કહે છે યુઝડ અલોન when am is are used alone it indicates simple present tense am is are એકલા યુઝ થયા હોય તો એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ બતાવે છે તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ we can write here પણ જો am is are કોઈ બીજા વર્બના કોમ્બિનેશન સાથે યુઝ કર્યા હોય જેમ કે she is teaching now હવે ટીચિંગ એ ક્રિયાપદ છે અને is પણ ક્રિયાપદ છે સો એ કોમ્બિનેશનમાં યુઝ થયા છે રાઈટ નાવ સે ઇઝ ટીચિંગ તો આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નથી અહીંયા ટેન્સ બદલાઈ જાય છે આને કહીશું આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે યાદ રાખવાનું કે એમ ઇઝ આર એકલા વપરાયા હોય ત્યારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પણ એમ ઇઝ આર કોઈ બીજા વર્બના કોમ્બિનેશનમાં વપરાયા હોય ત્યારે ટેન્સ બદલાઈ જાય છે હવે જે ચોથું વર્બ ફોર્મ છે એને પણ તમારે સારી રીતે યાદ કરી લેવાનું છે જેને કહેવાય હેઝ અથવા હેવ હેઝ ઓર હેવ બટ એમાં પણ કન્ડિશન છે યુઝડ અલોન હવે કેટલાકને કન્ફ્યુઝન એ હશે કે હેઝ અને હેવ તો પરફેક્ટ ટેન્સમાં આવે હા આવે છે પણ એ પરફેક્ટ ટેન્સમાં પાસ્ટ પાર્ટિસિપલના કોમ્બિનેશનમાં આવે છે એટલે કે ભૂત કૃદંતના કોમ્બિનેશનમાં આવે છે અહીંયા ક્લિયરલી લખેલું છે કે હેઝ અને હેવ એકલા યુઝ થાય તો એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ બતાવે છે I can give example here that she has a book હવે she has a book તેની પાસે બુક છે અહીંયા તમે નોટિસ કરશો તો આમાં હેઝ એકલું ક્રિયાપદ તરીકે યુઝ થયું છે તો એ બતાવે છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ હેઝ જો બીજા કોઈ વર્બના કોમ્બિનેશનમાં યુઝ થયું હોય ત્યારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ નહીં બતાવે જેમ કે she has given a book હવે આ વાક્યમાં હેઝ કોમ્બિનેશનમાં વપરાયું છે given ના તો આ બની જાય છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ એટલે વાક્યમાં હેઝ અને હેવ એકલું યુઝ થયું છે કે બીજા કોઈ વર્બના કોમ્બિનેશનમાં યુઝ થયું છે એને તમારે બહુ સારી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે am is are has and have when they are used alone they indicate simple present tense એટલે જ્યારે તમને આ ચારે ચારના ભેદ પ્રોપરલી ખબર પડી જશે તો તમારા માટે સાદા વર્તમાન કાળની વાક્ય રચના બહુ ઈઝી થઈ પડશે હવે આપણે ક્યારે યુઝ થાય એ પણ શીખી લીધું અને કેટલા વર્બ ફોર્મ છે એ પણ શીખી લીધા હવે આપણે કેટલાક ઉદાહરણો જોઈશું એક્સરસાઇઝ દ્વારા જજ કરવાનો ટ્રાય કરીશું કે આપણને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કેટલી હદે આવડ્યું અને આપણે એનું કેટલું સારું એવું ધ્યાન રાખ્યું તો અહીંયા પહેલું એક્ઝામ્પલ છે કે માય મધર ડેશ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ તો અહીંયા બ્રેકેટમાં તમને વેક વર્ડ આપેલો છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આપણે શીખી ગયા કે યા તો V1 વપરાશે એટલે ઓરિજિનલ ફોર્મ વપરાશે અથવા એને એસ કે એસ લાગશે તો અહીંયા મારે ઓરિજિનલ વર્બ વાપરવું વેક અથવા વેક્સ વાપરવું એસ કે એસ વાળું તો આ કોન્ટેક્સ્ટમાં તમે જોશો તો my mother is coming in the category of third person singular so third person singular takes s or es so here I will write verb
wakes. My mother wakes up early in the morning. She does 3 jobs. હવે વાક્યમાં એવું દર્શાવવામાં આવ્યું કે એ 3 જગ્યાએ જોબ કરે છે. તો she works. She is a third person singular. He, she takes s or yes. So we will write as here. She works 3 jobs. Next is she does enough to live a comfortable life. Not plus on. Hint is given. હવે સાદા વર્તમાન કાળમાં જ્યારે not આવે તો do does આવે. નકાર વાક્ય હોય તો તમારે do does નો ઉપયોગ કરવાનો. તો she ની સાથે શું યુઝ થાય? does. So here she doesn't earn enough to live a comfortable life. Another sentence, we dash in a global village. Now we is a plural. With I, we, you and they, we use original form of a verb. So here we will write live. We live in a global village. Now dash dash someone to help for. Here 2 blanks are given and it is a question. In question we use do or does. So here with she we will use does. So in question the verb will come from does she need someone to help her. The cow dashes milk. Cow here will come in the third person singular category. So here third person singular will take s or yes. So the cow gives us milk. So this is the way, dear students, you have to learn this simple present. We have talked about when to use, ક્યારે use કરી શકાય, કેટલા પ્રકારના વર્બ ફોર્મ્સ હોય એ પણ ડિસ્કસ કરી લીધી અને આપણે એક્સરસાઇઝ પણ શીખ્યા. તો હવે બાકીનું વર્ક તમારે કરવાનું છે. જો તમારી પાસે કેટલાક કોઈ રેફરન્સ બુક હોય, કોઈ ગ્રામર બુક હોય તો એમાંથી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ની એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મેં કહેલી બાબતોને ધ્યાનમાં લેશો તો તમારી મોટા ભાગની એક્સરસાઇઝ રાઈટ જ થશે and you will do well in the exercise too. હવે આ વિડિયોમાં આપણે આટલા પૂરતું સીમિત રાખીએ છે. We will learn about remaining tenses in the next video. બાકીના tenses આપણે next વિડિયોમાં કવર કરીશું. ત્યાં સુધી goodbye from me. Have a good day ahead.